तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठा 107। श्रीरामकृष्ण भक्त मानक प्रति कहउछन्ति, मनरु कामिनी कांचन संपूर्ण नगले अवतार को चिन्हवा दुसाध्य। बाईगण बिकाड़ी को हीरार दाम पचारिबारु से कहिला, मु एहा बदल में 9 सेर बाईगण दे पारे, सेथिरु गोटिए हेले बेसी दे पारिबि नाही। समस्तंकर हस और छोट नरेन उच्च हस। ठाकुरे देखिले छोट नरेन कथाटीर मर्म तत्क्षणात् बुझी पारिछन्ति। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, एहार किपरि सूक्ष्म बुद्धि, लंगुड़ी एहीपरि चट करी बुझी नेउथिले। गीता भागवत जेउठी जहा एहीपरि चट करी बुझी नेउथिले। पिलाबेळु कामिनी कांचन त्याग भारी आश्चर्य कथा। अति कम लोकंकर हुए, ता नहेले कुआ पथर माड़खिया आंब दियो सेवारे लागे नाही, निजर भी खाइबाकू डर। आगे बहुत पाप करिछि, तापरे बुढ़ा बयसरे हरिनाम करुछि, एहा मंद अपेक्षा भल। अमुक मल्लिकर माँ खूब बड़ घरर झील बेश्या मानक विषय पचारिला, एमानंकर कौन कौनसी मते उद्धार हेब नाही? निजे आगे कौन सबू करिछि तो तेणु पचारिला। मु कहिली, हाँ हेब, जदि आंतरिक भाव व्याकुल होई कांदे और कहे जे आउ करिबि नाही, खाली हरिनाम कले कौन हेब? आंतरिक भावे कांदिबाकू हेब। एथर खड़ करताड़ बजाई संकीर्तन होउछि। कीर्तनिया गाउछन्ति, कि देखिली रे केशव भारती कुटीरे, अपरूप ज्योति श्री गौरांग मूर्ति, नयनु प्रेम बहे सतधारे, गौरमत्त मातंग परी प्रेमावेगे नाची गाए। केबे धरारे लटई नयन जड़े भासेरे, बोले हरि आउ कांदे, स्वर्गमर्त्य भेद करे सिंह रबेरे। पुणी दंतरे तृण निये, कृतांजलि हुए, दास्य भक्ति जाचई द्वारे द्वारे। मस्तके झांपुरा केश, धरी अछि जगी बेश, देखी भक्ति प्रेमावेश प्राण कांदी उठेरे। जीव दुखे कातर होई आसिले सर्वस्व तेजी, प्रेम वितरणरे प्रेम दासर बांछा मने, श्री चैतन्य चरणे दास होई बुलिबि द्वारे द्वारे। ठाकुरे गीत शुणु शुणु भावाविष्ट होइछन्ति। कीर्तनिया श्रीकृष्ण विरह विधुरा ब्रजगोपींकर अवस्था वर्णना करुछन्ति। ब्रजगोपी माधवी कुंजरे माधवंकर अन्वेषण करुछन्ति। रे माधवी, आमर माधव दे, दे 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 माधव दे, आमार माधव आमाय दे, दिए किना मूल्य किने ने। मिनेर जीवन जीवन जेमन, आमार जीवन माधव तेमन, तुई लुकाइए रेखेछिस ओ माधव। अबला सरला पेये आमी बाँचिना बाँचिना, माधवी ओ माधवी, माधव बिने माधव अदर्शने। ठाकुर श्रीरामकृष्ण मझिरे मझिरे आखर देउछन्ति। से मथुरा केते दूर, जेठारे आमर प्राणवल्लभ। ठाकुर समाधिस्थ स्पंदहीन देह किछि समय स्थिर होई रहिछन्ति। ठाकुरे किंचित प्रकृतिस्थ, किंतु वर्तमान मध्य भावाविष्ट। एही अवस्थारे भक्तमानंक सहित कथा कहउछन्ति। बेले बेले माँ को मध्य कहउछन्ति। श्रीरामकृष्ण भावस्थ, माँ ताको टाणी आण, मु आउ भाभी पारु नाही। मास्टरंक प्रति, तुमर बड़ सड़ा, ता आडकू टिके मन अछि। गिरीशंक प्रति, तुमे गाड़ी गोलज खराब कथा कहउछ। हेउ हेउ, से सब बाहरी जिबा ही भल। काहार काहार रक्तदोष रोग अछि, जेते दूषित रक्त बाहरी जाए सेते भल। उपाधि नाश बेले शब्द हुए, काठ पड़िया बेले चढ़ चढ़ शब्द हुए, सबु पड़ीगले आउ शब्द हुए नाही। तुमे दिनकू दिन शुद्ध हेब, तुमर दिनकू दिन उन्नति हेब, लोक माने देखि अबाक हेबे। मु बेसी आसी पारिबि नाही, तेबे भी तुमर हेब। ठाकुर श्रीरामकृष्णंकर भाव पुणी घनीभूत हेउछि। पुणी माँ सहित कथा कहउछन्ति। माँ, जीए भल अछि ताकू भल करिबारे बाहादुरी कौन? माँ, मला को मारी कौन हेब? जीए ठिया होई रहिछि ताकू मारिले सिना तुमर महिमा। ठाकुरे सामान्य स्थिर होई हठात टिके बड़ पाटिरे कहउछन्ति, मु दक्षिणेश्वर आसीछि, जाउछि माँ जाउछि।
ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଦୂରରୁ ମାଆର ଡାକ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଠାକୁରେ ପୁଣି ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଦେହ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଅନିମେଷ ନୟନରେ ନିଶବ୍ଦରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପୁଣି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଲୁଚି ଖାଇବି ନାହିଁ। ପଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସ, ଭାରି ଗରମ ପଡ଼ିଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବରଫ କୁଲ୍ଫି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ମଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏନକୋର ଏନକୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି କୁଲ୍ଫି ଦିଅ, ଓ ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି। କୁଲ୍ଫି ଦେଖି ଠାକୁରେ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ଭାରି ଭଲ ହେଲା। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ରେ ମାଧବୀ, ମୋତେ ମାଧବ ଦେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ସଖୀ ଭାବ, ଗୋପୀ ଭାବ। ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଛି, ମଧୁର ଭାବ ଅଛି, ପୁଣି ଜ୍ଞାନର କଠୋର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେ? ଠାକୁର ଏଥର ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖବର ଦେଇଥିଲି, ଆସିଲା ନାହିଁ ତ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାମ ଦାମ ଛାଡ଼ି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ରାମବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସହାସ୍ୟ, କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ପରମହଂସଙ୍କର ଉକ୍ତି, ଏହି ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାଃ, ତାହେଲେ ତ ରାମର ଖୁବ୍ ନାଁ ହେବ। ଗିରିଶ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚେଲା ବୋଲି ନାଁ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଚେଲା ଫେଲା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ରାମର ଦାସାନୁଦାସ। ପଡ଼ାରୁ କେତେଜଣ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଠାକୁରେ ଖୁସି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଏ କିପରି ପଡ଼ା ହେ, ଏଠାରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଯୋଗର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଠାକୁରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଠାକୁରେ ଘର ଭିତରୁ ଫେରିଆସିଲେ ଓ ପୁଣି ବୈଠକଖାନାରେ ବସିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଅକ୍ଷୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ପଦସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ମଫସଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ, ଭାରି ଭକ୍ତି। ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ ନିଜ ଖିଆଲରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ନିଜର ଅବସ୍ଥା କଥା ଭାବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାବ ଉଲ୍ଲାସ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏପରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ଗୀତ ସହଜ মানুষ না ହେଲେ ସହଜେ ନା ଯାଇ চেনা। গীত দরবেশ দাঁড়ারে সাধের করুয়া কিস্তিধারী, দাঁড়ারে ও তোর ভাব রূপ নেহারি। গীত এসেছেন এক ভাবের ফকির, ও সে হিন্দুর ঠাকুর মুসলমানের পীর। ଗିରିଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ଗିରିଶଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବୈଠକଖାନାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଅଗଣାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖଟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ାର ଜଣେ ଲୋକ ଶୋଇଛି। ସେ କହିଲେ, ଉଠ ଉଠ। ଲୋକଟି ଆଖି ମଳି ମଳି କହିଲା, ପରମହଂସଦେବ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଠ ଠ ହସି ଉଠିଲେ। ଲୋକଟି ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗରମ ହେବାରୁ ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟ ଉପରେ ମସିଣା ବିଛାଇ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଠାକୁରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆନନ୍ଦରେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କୁଲ୍ଫି ଖାଇଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ 4-5ଟା ନେଇ ଆସ। ଠାକୁରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଇ କେତୋଟି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଯାଉଛି, ଛୋଟ ନରେନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମର ଶାଳକ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିଜ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିଜ ତ ଅଛି, ତା ଉପରଟି ପ୍ରତି ମନ ଯାଉଛି। ମାଷ୍ଟର ଓ ଠାକୁରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦଶମ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଲିକତାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କ ବୈଠକଖାନାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗିରିଶ, ମାଷ୍ଟର, ବଳରାମ, କ୍ରମେ ଛୋଟ ନରେନ, ପଲ୍ଟୁ, ଦ୍ୱିଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ। କ୍ରମେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାନ୍ୟାଲ,
ଜୟଗୋପାଳ ସେନ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ। ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋହିନୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଉନ୍ମାଦ ପ୍ରାୟ। ତାଙ୍କ ପରି ସନ୍ତପ୍ତା ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ବୈଶାଖ 1 ଦିନ, ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, 12 ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ହେବ। ମାଷ୍ଟର ଆସି ଦେଖିଲେ ଠାକୁରେ ଭକ୍ତ ମେଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ସାଧନାର ବିବରଣ ଓ ନାନାବିଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ପାଖରେ ବସିଛି। ଭୟ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମନ ନ ରଖେ ତାହେଲେ ତ୍ରିଶୂଳରେ ମୋତେ ମାରିବ। ମନ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ମା କେତେବେଳେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଉଥିଲେ ଯେ ମନ ନିତ୍ୟରୁ ଲୀଳାକୁ ଖସି ଆସୁଥିଲା, ପୁଣି କେତେବେଳେ ମନ ଲୀଳାରୁ ନିତ୍ୟକୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ ଲୀଳାକୁ ଖସି ଆସୁଥିଲା, ହୁଏତ ଦିନ ରାତି ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ସୀତାରାମଙ୍କର ରୂପ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା। ରାମଲାଲାକୁ ନେଇ ଅହରହ ବୁଲୁଥିଲି। କେବେ ଗାଧୋଇ ଦେଉଥିଲି ତ କେବେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବରେ ରହୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ରୂପ ସଦାସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଭାବରେ ରହୁଥିଲି। ଦୁଇ ଭାବର ମିଳନ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଭାବର ମିଳନ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବଦା ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିଲା। ପରେ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରି ମନ ନିତ୍ୟକୁ ଉଠିଗଲା। ସଜନା ଓ ତୁଳସୀ ଏକା ବୋଲି ବୋଧ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ରୂପ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କହିଲି, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ମନକୁ ନେଲି। ଘରେ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛବି ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଖୋଲିଦେଲି। କେବଳ ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେହି ଆଦିପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନିଜେ ଦାସୀ ଭାବରେ ରହିଲି, ପୁରୁଷଙ୍କ ଦାସୀ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରିଛି। ସାଧନା 3 ପ୍ରକାର, ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ ଓ ତାମସିକ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକିବାକୁ ହୁଏ ବା ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ନେଇ ରହିବାକୁ ହୁଏ। କୌଣସି ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ରାଜସିକ ସାଧନାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏତେ ଥର ପୁରସ୍ଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଏତେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ପଞ୍ଚତପା କରିବାକୁ ହେବ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି। ତାମସିକ ସାଧନ, ତମଗୁଣ ଆଶ୍ରୟପୂର୍ବକ ସାଧନ। ଜୟ କାଳୀ, କ'ଣ ତୁ ଦେଖାଦେବୁ ନାହିଁ? ଯଦି ଦେଖା ନ ଦେବୁ ତେବେ ମୋ ବେକ କାଟିଦେବି। ଏହିପରି ସାଧନାରେ ଶୁଦ୍ଧାଚାର ନଥାଏ, ଯେପରି ତନ୍ତ୍ରମତରେ ସାଧନ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନ ସବୁ ହେଉଥାଏ। ଆତ୍ମାର ରମଣ ଦେଖିଲି। ମୋରି ପରି ଜଣେ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ଷଟ୍ପଦ୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ମ ସହିତ ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଷଟ୍ପଦ୍ମ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଟିକୁ ରମଣ କରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପଦ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର, ସହସ୍ରାର ସମସ୍ତ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଅଧମୁଖ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲି। ସାଧନା କାଳରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖାକୁ ଆରୋପ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପବନ ନଥାଏ, ଟିକିଏ ହେଲେ ହଲେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆରୋପ କରୁଥିଲି। ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ପକ୍ଷୀ ମାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଛି। ପାଖରେ ବର ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଳ। କେତେ ଆଲୁଅ, ବାଜା, ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା ତା ପାଖ ଦେଇଗଲା। ବ୍ୟାଧର ସେ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତା ପାଖ ଦେଇ ବର ଚାଲିଗଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ମାଛ ମାରୁଛି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ତେରେଣ୍ଡା ହଲିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ବଂଶୀଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଖାଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଅମୁକ ଲୋକର ଘର କେଉଁଠାରେ କହିପାରିବେ? କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏଣେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବଂଶୀ ହାତରେ ଧରି ଖାଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାଟୋଇ ଜଣକ ବଡ଼ ପାଟିରେ କେତେଥର ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଅମୁକ ଲୋକର ଘର କେଉଁଠି କହିପାରିବେ କି? କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକର ହୋସ୍ ନାହିଁ।
ତାର ହାତ ଥରୁଛି, କେବଳ ତେରଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି। ବାଟୋଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲାଣି, ଏତିକିବେଳେ ତେରେଣ୍ଡାଟି ବୁଡ଼ିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଟି ଖାଞ୍ଚ ମାରି ମାଛଟାକୁ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ପକାଇଲା। ତାପରେ ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ପୋଛି ଜୋରରେ ବାଟୋଇକୁ ଡାକିଲା, "ହୋ ବାବୁ, ଶୁଣ ଶୁଣ।" ବାଟୋଇ ପ୍ରଥମେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଡକାଡକି କରିବାରୁ ଫେରିଲା। ଆସି ପଚାରିଲା, "କାହିଁକି ଡାକୁଛ?" ସେତେବେଳେ ଲୋକଟି କହିଲା, "ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଥିଲ?" ବାଟୋଇ କହିଲା, "ସେତେବେଳେ ଏତେ ଥର ପଚାରିଲି, ଚୁପ୍ ରହିଲ, ଏବେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ କହିଲି?" ସେ କହିଲା, "ସେତେବେଳେ ଯେ ତେରଣ୍ଡାଟା ବୁଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ଶୁଣିପାରି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନରେ ଏହିପରି ଏକାଗ୍ରତା ହୁଏ। କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ପର୍ଶ ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥାଏ। ସାପ ଦେହ ଉପରେ ଚାଲିଯାଏ, ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସାପଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମନ ବହିର୍ମୁଖ ରହେ ନାହିଁ, ଯେପରି ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର 5ଟି ବିଷୟ ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ସବୁ ଆଗକୁ ଆସେ। ଧ୍ୟାନ ଗଭୀର ହେଲେ ଆଉ ଆସେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହେ। ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ମୋର କେତେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲି, ଆଗରେ ଗଦାଏ ଟଙ୍କା, ଶାଲ୍, ଥାଳିଏ ସନ୍ଦେଶ, ନଥ ପିନ୍ଧିଥିବା 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ। ମନକୁ ପଚାରିଲି, "ମନ, ତୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଚାହୁଁଛୁ? କ'ଣ କିଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ?" ମନ କହିଲା, "ନା, କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ।" ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ବାହାର ଭିତର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଯେପରି କାଚ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ନାଡ଼ି, ଅନ୍ତର୍ବୁଜୁଳି, ରକ୍ତ, ବିଷ୍ଠା, ମୂତ୍ର, କୃମି, କଫ, ନାଳ ଏହିସବୁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଢ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।